Welcome to TBK Career Point. So today we are going to discussing a new concept which is called integrity constraints in DBMS. It is also very important question in view of the placements and academic point of view. So integrity constraints purpose ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా constraint అంటే it is a condition or a rule, right? So integrity constraints అంటే it is a set of rules we are going to using when you are creating the tables, so to maintain the quality information, right? So the fundamental information, integrity constraints are set of rules to maintain quality information. Okay, and integrity constraints are imposed within a column or at table level to restrict unwanted data. To restrict the unwanted data means, so proper data will come into the table anamata. So ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ డేటా అనేది టేబుల్లోకి వస్తుందో, సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది రికార్డ్స్ యూనిక్లీ. ఓకే, సో అవి ఎలా అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో బేసికల్లీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ have been divided into three types. So first one is key constraints. ఈ కీ కన్స్ట్రెంట్స్ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ, యూనిక్, నాట్ నల్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కన్స్ట్రెంట్స్. అలాగే మనకి డొమైన్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. Domain constraints. So domain constraints are, so check constraint. అలాగే మనం రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటాం. రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. So under the referential integrity, to implement the referential integrity constraints, so we'll use the concept of foreign key. Okay, so these are the three major types of the integrity constraints to restrict the bad data into the table. So let us discuss about the key constraints. So key constraints lo first manam primary key guరించి డిస్కస్ చేస్తాం. key constraints, సో కీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ టేబుల్. ఇన్ దిస్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ salary. Okay, so in this table we have employee ID is 101, 102, 103, 104. Employee name A, B, C, D. Employee salary 20K, 10K, 5K and 15K. సో ఇక్కడ నేను 20K అంటున్నాను. సో మనం డైరెక్ట్గా విచ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ది 20K, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ 20,000 వీ నీడ్ టు రైట్. Okay, so in this table, so the first key constraint is primary key, and we need to discuss about unique constraint, and we need to discuss about not null constraint. Okay, so primary key, it is actually unique, combination of unique plus not null antam. So individual ga మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రైమరీ కీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
in this table, so we have not imposed any constraint. So now I am inserting one more record. So 4 records are there, 5th record I am inserting 102 E and again 20,000. So if the record is inserted into this table, so already 102 employee ID is there, 102. So 102 employee ID undi. So again 102 మనం ఎంటర్ చేస్తే తీసుకుంటుంది అంటే the table is containing the 102 employee ID again, it is nothing but it is violating the rule of database design. సో మనకి ఇలాంటి డేటా ఎంటర్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా అవుతుంది. సో మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడైతే రిపీట్ అవుతుందో సో దెన్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది రికార్డ్. సో మన టేబుల్లో రికార్డ్ని ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కుదరదు. సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోజింగ్ సో దిస్ కాలమ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ కాలం. సో ఈ కీ కాలంని ఎప్పుడైతే మనం ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్గా చేంజ్ చేస్తామో దెన్ సో ద ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ 102 ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్. సో 102 అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ద 102 ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ది టేబుల్. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిస్ట్రిక్టింగ్ ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ. సెకండ్ క్వాలిటీ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ప్రైమరీకి అలో చేసిన తర్వాత 102 అనేది తీసుకోదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్ దట్. సో నేను మళ్ళీ 102ని ఎంటర్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే యు ఆర్ వైలేటింగ్ రూల్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్. సో ప్రైమరీ కీ మీరు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ ఐడికి ఇచ్చినప్పుడు 102 అనేది సెకండ్ టైం అనేది తీసుకోదన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆర్ ది కండిషన్ ఆర్ రూల్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ కీ. సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రైమరీ కీ ఏమొస్తుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలో నల్ వాల్యూస్. సో నల్ వాల్యూస్ని తీసుకోదు అది. సో ఇదే కేసులో మనం ఇదే టేబుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్టింగ్ one more record, so which is E. So we have inserted here null value and name is E and salary is 20,000. So then this is the table. So if the constraint is not imposed, ఇది ప్రైమరీ కీ మనం ఈ కన్స్ట్రెంట్ ఇవ్వలేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ కేసు తీసుకున్నప్పుడు సో మనం ఇక్కడ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ రికార్డ్లో మనం నల్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో నల్ వాల్యూ తీసుకుంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది రికార్డ్ యూనిక్లీ. సో అందుకోసం ఎక్కడైతే ప్రైమరీగా మనం కన్స్ట్రెంట్ని ఇంపోజ్ చేస్తామో టేబుల్లో సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మింగ్ 2 యాక్షన్స్. వన్ ఈజ్ డూప్లికేషన్, ఇట్ డజంట్ అలో ది డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అండ్ సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ ఇట్ డజంట్ అలో ది నల్ వాల్యూస్. సో ఇదే కేసులో కనుక ఇది ప్రైమరీ కీ అయితే మీరు కనుక నల్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటే హియర్ నల్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ బికాస్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ, హౌ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీని మనం డిస్కస్ చేయాలి, సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఈ రెండింటిని సపరేట్ టేబుల్స్లో 2 కేసెస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దెన్ ది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, ఫస్ట్ కన్స్ట్రెంట్ అన్నది కీ కన్స్ట్రెంట్లో డిస్కషన్ సరిపోతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ గురించి వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో ప్రైమరీ కీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో సపరేట్గా యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ అనేది అదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్. సో వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ సో విత్ ఓన్లీ ప్రైమరీ కీ డిస్కషన్ చేస్తే యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ మనం ఆటోమేటిక్గా ఫంక్షనాలిటీ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మనం చూపిస్తాం. సో యూనిక్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యూనిక్ ఏం చేస్తుంది? సో one more example we'll take.
యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ గురించి. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఆధార్ నెంబర్. సో 1 2 3 4 ఏజ్ 20 21 22 అండ్ 23. ఆధార్ నెంబర్, సో మనకు ఆధార్ 12 డిజిట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఈజ్ 73215432, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ది యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. ఇక్కడ మనం యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ ఇవ్వకుండా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ 1 అని ఉంది. ఈ రోల్ నెంబర్ 1కి సో మనం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాం. ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేసాం. అలాగే రోల్ నెంబర్ 3 కూడా సేమ్ 73215432 సేమ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసాం. అగైన్ 73215432. ఇవి 12 డిజిట్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ని ఇలా చూపిస్తున్నాను అంతే. అండ్ 73255432. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ అనేది ఆల్రెడీ కన్స్ట్రైంట్ ఇంపోజ్ చేసాం కాబట్టి యూనిక్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం, అలో చేసింది, రైట్. సో రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్లో అట్రిబ్యూట్లో ఈ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అన్నది సో బై ఇట్స్ నేచర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ యూనిక్ వాల్యూ. అది యూనిక్గా ఉంటుంది. స్టూడెంట్ 1కి ఒక ఐడి ఉంటుంది, స్టూడెంట్ 2కి ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది, స్టూడెంట్ 3కి సపరేట్ ఆధార్ కార్డు ఉండాలి, స్టూడెంట్ 4కి కూడా సపరేట్ ఆధార్ కార్డు ఉండాలి. కానీ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆల్ ఆధార్ కార్డ్ అనేది రిపీట్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ అనమాట. సో ఇలా అలో చేసినప్పుడు అగైన్ ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ది రూల్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంప్రాపర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్. మరి ఇక్కడ కూడా ప్రైమరీ కీ తీసుకోవచ్చు కదా అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. బట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ దట్ a table, very important point, a table should not contain more than one primary key. సో టేబుల్కి ఒకటే ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది, రెండో ప్రైమరీ కీ తీసుకోవడానికి రూల్ లేదు. సో అందుకోసం ఏంటంటే దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్గా తీసుకుంటాం. సో యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్కి 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ ఇట్ డజంట్ అలో డూప్లికేట్ వాల్యూని అలో చేయదు. రెండోది వచ్చేసి బట్ ఇట్ అలోస్ నల్ వాల్యూస్. ఇది నల్ వాల్యూని అలో చేస్తుంది అనమాట. ఈ 2 ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా మనం రాయాలి ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు. సో మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్గా ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్ ఆధార్ అనేది రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేయదనమాట. సో నేను ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ టైం సేమ్ నెంబర్ రిపీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఇట్ డజంట్ అలౌ ది డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఇక్కడ సపరేట్ 7 4 1 2 3 4 5 అండ్ 7 2 7 3 2 1 5 4 3 2. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి రిపిటేషన్ని అలో చేస్తుందో మనం ఎంటర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి వెంటనే ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ది రూల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్. సో వైలేషన్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ యాజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్గా మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీన్ని డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మళ్ళీ తీసుకోదు, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ అలోస్ నల్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. సో మనకి నల్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది కానీ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకోదు అనమాట, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెకండ్ వన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ ప్రాసెస్ టు ది యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్. యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్కి నాట్ నల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఏజ్ అన్నది మనం
నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్గా డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, ఏజ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్. సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ కూడా 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ అలోస్, ఇట్ డజంట్ అలో. ఫస్ట్ వచ్చేసి నాట్ నల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇట్ డస్ నాట్ అలో null values. Second functionality, it allows duplicate values. ఇది నల్ వాల్యూని అయితే అలో చేయదు కానీ డూప్లికేట్ వాల్యూని అలో చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను నల్ వాల్యూ అలో చేయాలి అనుకుంటే, రైట్, సో ఇక్కడ నేను నల్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వైలేషన్, ఇక్కడ వైలేషన్ జరుగుతుంది, ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీద జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే థర్డ్ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఇక్కడ నల్ వాల్యూని మనం కనుక ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అలోయింగ్ ది నల్ వాల్యూ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ దిస్ కాలం. ఓకే, అదే కనుక నేను ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ 22 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఇలా దీస్ ఆర్ ది 3 టైప్స్ ఆఫ్ కీ కన్స్ట్రెయింట్స్ వీ హ్యావ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్స్ట్రెయింట్స్ని మనం టేబుల్ మీదనే అప్లై చేస్తుంటామో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ది ప్రాపర్ డేటా ఇన్ టు ది టేబుల్. సో టేబుల్లోకి ప్రాపర్ డేటా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్. సో డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్కి సంబంధించి మనం చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో చెక్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ విచ్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఏజ్ అండ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్. If these are the 3 records are there, and now we have to give some values. Okay, 1 2 3 4, and here I am giving 18 and 14, 22, 25. Address is Secunderabad, Hyderabad and Guntur, Vijayawada. Okay, so in this example, so how the check constraint is working అనేది చూద్దాం. సో చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ బేసిక్గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెకింగ్ ది కాలం. సో రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఇది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏజ్ అనే గ్రూప్లో, ఈ ఏజ్ అనే కాలంలో, సో ఐ డు నాట్ వాంట్ టు అలో ది పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, టు క్యాష్ ది ఓట్. ఎవరికైతే ఓట్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు, సో మనకి ఓట్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంత, ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. సో 18 కంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం అలౌడ్, 18 కంటే లెస్ దెన్ ఉన్న వాళ్ళని నాట్ అలౌడ్. కాబట్టి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోజింగ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ ఇన్ టు ది కాలం దట్ వీ షుడ్ నాట్ అలో ది పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ది లెస్ దెన్ 18 కంటే తక్కువ ఉండే వాళ్ళని అలౌ చేయకూడదు అన్నది కన్స్ట్రెయింట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్స్ట్రెయింట్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తామో ఈ కాలంలో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు అలోయింగ్ ది రికార్డ్ హూస్ ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 18. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ కేసులో కనుక అలౌ చేస్తే, ఈ కేసులో వెరిఫై చేస్తే ఇట్ ఈస్ వైలేషన్ ఆఫ్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. ఎందుకంటే సో ఏజ్ అనేది 14 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. అప్పుడు మనకు వైలేషన్ ఆఫ్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ చూపిస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ గో టు enter the value which is greater than or equal to 18. సో రిమైనింగ్ 18 కానీ 22 కానీ 25 కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. అలాగే డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కూడా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ పర్పస్ ద్వారా మనం డేటాని టేబుల్లోకి అలో చేస్తాం అనమాట. సో ఎనీహౌ డొమైన్ కన్స్ట్రెయింట్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీద అప్లై చేస్తుంది. సో చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది ఆ పర్పస్కి మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్. సో మనకి రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్కి వచ్చేసి సో ఫారెన్ కీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఫారెన్ కీ, సో ఆల్రెడీ వీ నో ఇట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్ కీ. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్.
So for example, to understand this, we will take two tables, and this is called student ID, student name, and student age, and this is another one more table, course table. We are taking course ID, course name, and here we are going to taking the foreign key SID. Here records 1, 2, 3, name is A, B, C, age is 20, 21, 22 or 20. So we have taken three records, and now we are giving the values here. Course ID is 11, 12, 13, course name is DBMS and Java and OS. So now ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ కెన్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ అనమాట. ఈ ఫారెన్ కీ అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్, రైట్. సో ఈ టూ టేబుల్స్ని లింకప్ చేసాం కాబట్టి ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ కీ హియర్. సో దిస్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ కీ అనదర్ టేబుల్, అండ్ దిస్ ఫారెన్ కీ కెన్ బి ఏ ప్రైమరీ కీ ఇన్ అనదర్ టేబుల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 1, 2, 4 అనేది మనం ఇచ్చాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఏ చైల్డ్ టేబుల్ టు ది పేరెంట్. సో పేరెంట్లో ఏ అయితే స్టూడెంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాం. కానీ సో 1 ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్, నో ఇష్యూ, 2 ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్, నో ఇష్యూ. సో 4 అనేది మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ అనమాట, ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ ఆర్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది కీ కన్స్ట్రెంట్స్. సో ఎందుకు 4ని యాక్సెప్ట్ చేయదు అంటే ద 4 ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ది మాస్టర్ టేబుల్. సో ఈ పేరెంట్ టేబుల్లో 4 అనే రికార్డ్ లేదు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, దో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫారెన్ కీ కాన్సెప్ట్. సో ఇది చైల్డ్ టేబుల్ అయినప్పటికీ చైల్డ్ టేబుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే ఏవైతే రికార్డ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ కామన్ కాలం SID అనేది ఇక్కడ ప్రైమరీకి అక్కడ ఫారెన్ కీ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రికార్డ్స్కి మాత్రమే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పెర్ఫామ్. సో ఇక్కడ లేని రికార్డ్ని విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫారెన్ కీ కాన్సెప్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ integrity constraints are there. These integrity constraints will be imposed onto the columns or tables to allow the proper data into the table and to maintain the quality of the information or quality of the information, right. So I hope you understand. That's all for now. We'll meet in the next session with a new topic. Thank you all.